多年来，科学家一直告诉我们，宇宙在不停地膨胀。这个想法让许多研究人员着迷，也让大爆炸理论成为大家普遍接受的关于宇宙起源和发展的解释。根据这个理论，宇宙最初是一个极度压缩、超高温的状态，从那一刻开始就不断膨胀开来。但你有没有想过，是什么在推动这股膨胀？宇宙究竟在膨胀向哪里？如果有一天它突然停止了，会发生什么呢？最近，著名的物理学家布莱恩·考克斯对这个膨胀理论提出了新见解，他的说法可是相当让人惊讶。而更惊人的是，詹姆斯·韦伯太空望远镜的最新发现，竟然支持了考克斯的新理论。So naturally, I say it in the show. Actually, I say when we're talking about this, it's the moment of creation. If there was, so we're asking, was there a moment of creation? Did everything come into being, or has it always been here? But the correct thing to say, even about the question, did the universe have a beginning in time, is we don't know. We don't know, and that's it. 下面，我们一起来探索韦伯望远镜所带来的震撼发现，以及布莱恩·考克斯对宇宙膨胀全新见解的深刻洞见。From the theory of inflation, the best way to explain the universe, the properties that we see, is that it's very much bigger than the piece we can see. So, for example, we measure space to be what's called flat. So if you imagine slices of space, let's imagine slices of them at different times. So you just slice the universe. And it can have a geometry, right? It can be flat like a tabletop, or it could be curved like a sphere, or it could be curved in the opposite direction, sort of like a saddle or a bowl. And we can measure that. And when we measure it, we see it's absolutely flat. And that's a very unusual thing for it to be like, because what Einstein's theory says is that the shape of space, that the curvature of space is determined by the stuff that's in it. That's basically Einstein's theory of general relativity. Put stuff in space and it curves it and bends it and warps it and stretches it and so on. And what we find is that there's precisely the right amount of stuff in the universe to have a completely flat universe. The explanation, the most favoured explanation for that, is the universe is way bigger than the piece we can see. 爱因斯坦的广义相对论告诉我们，巨大的天体会让时空发生扭曲。根据这套理论，宇宙的起源可以追溯到138亿年前，那时宇宙还只是一个密度和温度无限大的起点。这就是大爆炸理论的核心，所有的物质和能量都曾经挤在一个极小的炙热的空间中，然后就在一场极其快速剧烈的大爆炸之后，宇宙开始急速膨胀。在大爆炸的最初几秒钟内，释放出了大量能量，当时的宇宙里充满了由质子、中子、电子及其反粒子构成的炽热等离子体。随着宇宙逐渐膨胀和冷却，电子和质子开始结合，形成了中性原子，这个过程叫做复合。这让光子得以自由穿梭于宇宙中，并产生了今天我们观测到的宇宙微波背景辐射。你可以把宇宙的膨胀想象成时空本身的拉伸。这不是说某些物体从某个中心点远离，而是整个空间本身像橡皮筋一样被拉长。想象一下气球上画的点，当你吹气球时，这些点不是自己动，而是随着气球膨胀而互相远离。在宇宙里，星系和其他天体也不是自己在移动，而是被膨胀的空间带着往外走。There are a lot of things about the universe that I find it almost impossible to imagine. Well, actually impossible to imagine. One's just the size and scale of it. I mean, in the piece of the universe we can see, there are something like, roughly, 2 trillion galaxies. We haven't counted them all, but that's an estimate based on surveys of the local universe. 2 trillion, 2,000 billion galaxies. And each galaxy is, let's say, around the size of the Milky Way. Some are bigger, some are smaller, but the Milky Way has 400 billion stars in it. It takes light over 100,000 years to cross a galaxy. And there are 2 trillion of them in the piece of the universe we can see. And we're very sure that that piece that we can see is a small bit of
what may be an infinite universe beyond. We don't know, actually. And I always say, don't get worried about that, because nobody can picture it. It is impossible to visualize the scale of the universe. So that's the first thing. Right? I could then list a lot of more things, but we'll stop there for now. But just the size and scale of it, I think, is beyond imagination. 那么，到底是什么在推动这个时空的膨胀呢？科学家们猜测，这可能都是因为暗能量。这种神秘的能量形式就像无处不在，渗透到每一寸空间，并且施加了一股负压，让宇宙越膨越快。暗能量可不只是个小角色，很多人相信它就是让宇宙加速膨胀的主要原因。在过去的几十年中，科学家的观测揭示了暗能量和引力之间的一场角力。引力负责把物质吸在一起，试图减慢膨胀速度。而如果宇宙里只有物质，那么最终引力会赢得这场对抗，宇宙将会停止膨胀，甚至可能发生所谓的大挤压。但事实并非如此，我们观察到宇宙不仅没有减速，反而膨胀得越来越快，这就暗示着有某种力量正在抵消引力。没错，就是暗能量，它以一种神秘的方式散布在宇宙中，产生排斥力来对抗引力，并让宇宙加速扩张。但故事还没结束，暗能量虽然很厉害，但宇宙中的物质分布也在改变时空的曲率。像是那些密度较高的区域，它们有着更强的引力，能让当地的膨胀速度放慢，而那些密度较低的区域则会让膨胀更快一些。毕竟宇宙中的物质不是随便乱散布的，而是形成了像星系、星团这样的巨大结构，甚至还有超星团，这些大家伙都是由高密度区域的引力塌陷而来的。随着宇宙不断膨胀，这些结构也在经历时空的拉伸。不过，它们内部的引力会部分抵消膨胀速度，导致了一种膨胀与引力之间复杂的互动。要是你看得够远，在大尺度上，你会看到宇宙的膨胀占了上风，星系之间的距离越拉越大。但在较小的尺度上，引力依然发挥作用，把星系拉得更靠近。有没有什么证据能证明宇宙真的在膨胀呢？当然有了。一个重要的线索是来自遥远星系的光的红移。当宇宙膨胀时，光波也跟着被拉长，让光朝着光谱的红端移动，这就是所谓的宇宙红移，它是支持时空扩展的强力证据。另一个重要证据就是宇宙微波背景辐射，它是早期宇宙大爆炸留下的温暖余晖。现在，这些辐射呈现出几乎均匀的能量分布，这让我们对宇宙的早期条件和演化有了更深的了解。这些观测结果不仅证实了宇宙膨胀模型，还给了大爆炸理论更多支持。随着技术的进步，像斯隆数位巡天和欧洲太空总署的普朗克卫星计划这样的大型调查，也进一步完善了我们对宇宙膨胀和物质分布的理解。特别是韦伯望远镜，它在星系巡天方面做出了惊人的贡献，绘制了那些高红移时期的宇宙结构图。当时的星系还很年轻，正在聚集成原星系团。这些原星系团是如今星系团的前身，星系团可是宇宙中最大的引力结构呢。研究这些原星系团能让我们更好地理解星系之间的互动，它们是如何生长、合并，以及这些过程对恒星和行星形成的影响。虽然原星系团巨大而且不容易发现，但韦伯望远镜的强大功能让天文学家能够一次观测数亿个星系，从而获得前所未有的细节。透过这些数据，科学家们可以分析星系的密度、光谱特性和分布位置，进一步了解宇宙的形成和演化。而且，韦伯望远镜还提供了关于单一星系的质量、年龄、恒星形成速率等资讯，这让我们知道在稠密环境中的星系和较低密度区域中的星系是如何不同的，以及它们在宇宙历史中的演化。那么，韦伯望远镜到底还能带来什么发现呢？它还能让我们深入研究原星系团周围的神秘星系际介质。这个星系际介质可不是空荡荡的，它深受超新星爆炸和活跃星系核活动的影响。
这些星系际介质在星系形成过程中可扮演了关键角色，它为恒星提供燃料，也会通过星系风或气体外流将其移除。简单来说，它既是恒星诞生的推手，也可能是它们成长的阻碍。但让人震惊的是，韦伯望远镜的新图像似乎正在挑战大爆炸理论。它们显示出一些异常庞大的星系，与理论预测的完全对不上。这些星系被估计诞生于大约133亿年前，也就是大爆炸后5亿到7亿年间。当时天文学家以为应该只会发现一些年轻的小星系，结果韦伯却让我们看到了像银河系这样成熟且庞大的星系。这些发现让我们不得不重新思考，宇宙早期阶段是否其实已经有一些非常先进的星系存在。韦伯望远镜配备的红外线感测器能探测到非常古老的恒星和星系的光，让我们可以一窥135亿年前的宇宙景象。在此之前，科学家们只在距大爆炸约 3.5 亿年的地方发现了较小的星系，这和我们现有的理论相吻合。但如今，韦伯望远镜在同样的早期宇宙区域发现了6个庞大的成熟星系，这直接挑战了我们对星系形成的现有理解。宇宙在短短几亿年内就演化得如此迅速，这怎么可能？这些候选星系位于大熊座附近的区域，最初是哈勃望远镜在上世纪90年代发现的。这些星系的存在简直让人跌破眼镜，因为它们几乎打破了我们 99% 的宇宙学预测。根据当前的模型，当时宇宙中应该还没有足够的物质来形成这么大的星系呀。这些惊人的发现让研究人员开始重新考虑我们对宇宙早期的认识，也许是现有理论需要做些修改了，或者我们对星系如何迅速形成的理解根本还不够深入。这些宇宙破坏者似乎完全违背了我们的常识。目前，我们还需要更多的数据来确认这些星系的大小和年龄，但初步证据已经表明它们很可能是真实存在的。当然，也有可能其中一些是超大质量黑洞。但如果这些星系真的存在，那它们的质量比之前认为的还要大100倍，这对我们理解的宇宙来说可是个不小的挑战。即使只有一个这样的星系是真实的，它也将极大地改变我们对宇宙的理解。正如1990年哈勃太空望远镜改变我们对宇宙的看法一样，韦伯望远镜也正走在类似的变革之路上，并可能彻底颠覆我们对宇宙的认知。哈勃当年给了我们比预期更复杂的宇宙图景，而韦伯现在正在揭示出更深层的真相。初步观测显示，韦伯望远镜真的在颠覆我们对宇宙的认知，这让人不禁想起当年哈勃望远镜的辉煌时刻。哈勃在1990年升空后，很快就给了我们比预期更精细、更复杂的宇宙视图。最近，科学家们又有了新发现，这次是挑战宇宙向四面八方均匀膨胀的观点。这个发现让大家对长期接受的恒定膨胀理论产生了疑问。来自欧洲太空总署的牛顿调查、美国 NASA 的钱德拉望远镜和德国的罗萨特 X 射线天文台的数据表明，这一长久以来的宇宙学假设可能并不完全正确。研究表明，我们之前所认为的宇宙在大尺度上均匀一致的理论有可能需要重新审视。这个理论一直以来都得到了宇宙微波背景的支持，这种微波背景是大爆炸留下的残余辐射，象征着早期宇宙的均匀膨胀。微波背景来自宇宙只有38万岁的时候，它的均匀分布告诉我们，那时候的宇宙膨胀得非常快且均匀。但是，这样的均匀膨胀是否还在今天的宇宙中成立呢？答案可能是未必。科学家分析了超过800个星系团，理论上这些星团应该在整个天空中呈现均匀的性质。然而实际观测却显示，不同方向上的星系团亮度和温度有着大约 30% 的差异。这些差异并非随机，而是遵循特定的方向性模式。宇宙的扩展是如此之快，让我们想象不到它的边界或大小。
但有了韦伯望远镜，我们能够看到比以往更远的宇宙。自望远镜发射以来，像布莱恩·考克斯这样的科学家已经揭示了宇宙的庞大尺度，这些发现甚至超出了我们的理解。现有的估计显示，我们可以观测到大约2万亿个星系，而这还只是可能无限宇宙的一小部分。我们并不是和宇宙隔绝的，而是它的一部分。某种程度上，我们透过观测宇宙来认识自己，而韦伯望远镜正是让我们探索宇宙真实面貌的重要工具。说到太空的遥远尺度，让我们来打个比方吧。如果你想以每小时100公里的速度绕地球一圈，大概需要半个多月天的时间，到月球大约得花5个多月，而要飞到最近的火星，那就得整整70年。至于海王星，那要花上5000年。即使是1977年发射的旅行者1号探测器，它以每小时6万多公里的速度飞行，也花了35年才离开太阳系。而光速呢？虽然光每秒可以绕地球7圈，但放在整个太阳系的尺度下，依然显得缓慢。我们的太阳系已经够大了，但和银河系比起来，仍然不值一提。银河系里大约有3000亿颗恒星，每颗恒星可能都有自己的行星系统。离我们最近的恒星半人马座阿尔法星距地球 4.3 光年，光速需要 4.3 年才能到达那里。而如果用旅行者号探测器的速度，这趟旅程将需要惊人的7万年。这让我们更感慨太空探索的距离有多么不可思议。再看看大犬座 V1， 一颗距地球约3900光年的红特超巨星，是光度最高的恒星之一。你现在看到的它的光，其实是3900年前发出的。当我们站在地球上仰望这颗恒星，我们看到的已经是几千年的历史了。虽然距离我们很远，但它在宇宙的尺度上依然属于近邻。比方说，如果我们将太阳系缩小到美国1/4的大小，那么整个银河系将和我们的星球一样大。在浩瀚的太空中，有成万亿个恒星系统及其行星，我们只是漂浮在无数恒星和行星之间的成万亿个恒星系统之一。我们最临近的大星系就是仙女座星系，距离我们大约有250万光年。这可是我们的太空邻居。更疯狂的是，仙女座正以极快的速度朝我们移动，未来某天，当它离得越来越近时，我们的夜空将发生惊人的变化。仙女座星系有大约1兆颗恒星，而我们的银河系则有约3000亿颗。当这2个巨型星系终有一天合并时，单颗恒星相撞的几率极低，这完全展现了宇宙的浩瀚和恒星之间的巨大距离。虽然恒星碰撞并不常见，但这场星系之间的会面仍然会改变彼此的命运，影响恒星的运动轨迹，甚至可能改变星系内生命形成的潜力。这也提醒我们，星系不仅仅是静止的存在，而是充满动态、持续演化的庞大系统。而当你逛完仙女座星系，继续探索太空，你会遇见本地星系群，然后是更庞大的侍女座星系团，里面有超过1500个星系。这还只是更大规模的拉尼亚凯亚超星系团的一部分，该超星系团包含了约10万个星系。每一个星系都像是拥有无数恒星和行星的小宇宙，这只是我们已知的宇宙一角而已。在可观测宇宙中，大约有1000万个类似的超星系团，而这些我们已知的星系仅是存在的星系中的冰山一角，还有数千亿个星系等待着我们去探索。而这些星系之间还有宇宙微波背景辐射，它是我们能观测到的最古老的光，记录着宇宙的最早历史。当你真正思考宇宙的规模时，会发现它比想象中的还要壮观。宇宙中还有一些巨大的空洞，跨越数亿光年，里面几乎空无一物。这些空洞虽然现在是空旷的，但最终可能成为新星系诞生的摇篮。更远的地方，你会发现由尘埃、气体和暗物质构成的宇宙丝，这些丝状结构延伸数十亿光年，
将星系和星系团彼此连接起来，形成了宇宙的巨大网络。这就是物质分布的不均匀，这些丝状结构就是星系之间透过重力相互作用的桥梁。在这片浩瀚的宇宙中，还有无数奇观等待我们发现，比如超新星，这些大质量恒星的终结爆发，将重元素散布到星际空间，为星系和行星系统带来丰富的资源。还有那些令人震撼的黑洞，它们的引力如此强大，甚至能扭曲时空，发射出强大的能量喷流，延伸到宇宙深处。此外，别忘了类星体，这些超大质量黑洞正在疯狂吞噬物质，释放出巨大能量，甚至比整个星系还亮。它们是早期宇宙的灯塔，指引我们理解宇宙的形成过程。那么，宇宙的尽头到底在哪里？这个问题依然无解。我们知道，在可观测宇宙之外，可能还有无数的星系，它们的光因为距离太远，还未到达我们这里。随着宇宙的不断膨胀，这些星系可能永远无法进入我们的视野。实际上，根据目前的理论，整个宇宙的真实大小可能是我们所能观测到的250倍，甚至更大。有些理论甚至认为它是无限的。这样的广阔视角让我们反思宇宙的本质，以及我们在这无边宇宙中的位置。身处这浩瀚宇宙中的小小地球，我们不禁要思考，我们的存在意义是什么？随着我们对宇宙的探索加深，也许这个问题会有一天找到答案。谢谢您的观看，请继续关注并观看有关新科技的影片。